D4 यू न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सिविल अस्पताल, जहां पर हम आपको बताएंगे सरकार की ओर से एक फरमान जारी किया गया था कि जिसके पास भी असलहा है, लाइसेंसी हथियार हैं, उसका पहले डोप टेस्ट होगा। आप जानकर हैरान होंगे कि महिलाओं ने भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आज जिस मामले से हम आपको अवगत करवाने जा रहे हैं वो एक अजीब किस्म का मामला है। यहाँ पर डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट का मतलब यदि किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, वो इसका मकसद ये होता है कि कोई नशा तो नहीं करता। यदि कोई नशा करता है तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, यहाँ पॉजिटिव आ जाती है, यानी उसके रिपोर्ट में ये आ जाता है ये कुछ खास किस्म का नशा कर रहा है, तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसकी फ़ीस भी रखी गई है। कुछ दलाल सक्रिय हैं ऐसे जो सामने आया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उस रिपोर्ट को नेगेटिव कराने के लिए सक्रिय हैं। उससे 5 से 10 हज़ार रुपया मांग रहे हैं। अब ये जिला अस्पताल प्रबंधन उन दलालों की तलाश में लग गया है कि वो कौन दलाल हैं जो सिविल अस्पताल की बदनामी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक सिविल अस्पताल का एक कर्मचारी पकड़ा गया था रमदास में, जो नेगेटिव आई हुई रिपोर्ट को 5 से 10 हज़ार रुपये लेकर पॉजिटिव कर देता था। हम आपको बताते हैं कहाँ पर डोप टेस्ट होते हैं और आगे इसकी सारी बात करेंगे हम। जो यहाँ पर डोप टेस्ट करते हैं, यहाँ के प्रधान भी हैं एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के, राजेश शर्मा हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये हम आपको बताते हैं, अंदर ले चलते हैं भी कहाँ पर डोप टेस्ट होते हैं। ये है वह लेबॉर्ट्री जहाँ पर डोप टेस्ट होते हैं। सप्ताह में 2 बार किए जाते हैं। पुलिस वाले भी यहाँ पर कई बार टेस्ट करवाने के लिए लेते हैं। वैसे तो उनका एक सेंटर अलग से बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उन पुलिस वालों को टेस्ट करवाने के लिए भेजा जाता है जिन्हें अधिकारियों को शंका होती है कि ये रिपोर्ट जो है इनकी कहीं और से करवाई जाती है तो इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन उनको शंका होती है किसी ना कोई नशा करते हैं। पिछले सप्ताह ही अभी कुछ पुलिस वालों को टेस्ट हुए हैं, 21 पुलिस वालों के टेस्ट हुए थे, उनमें से 13 की रिपोर्ट जो पॉजिटिव पाई गई थी। इससे पहले भी कई ऐसे जो पुलिस वालों के यहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं, वो तरन तारण से संबंधित थे, जिन्होंने तरन तारण से रिपोर्ट तो अपनी नेगेटिव ले ली थी, लेकिन यहाँ पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये देखिए, एक विशेष टॉयलेट बनाया गया है। यहाँ पर जो डोप करवाने के लिए आता है उसको यहाँ पर जाकर यूरिन पास करना होता है। लेकिन यहाँ पर भी कई लोग बड़ी बदमाशी करते हैं, अपनी जगह किसी दूसरे का सैंपल दे देते हैं और कई बार पानी डाल देते हैं उसमें, ताकि उसको पता होता है कि मैं नशा करता हूँ और मेरा नशे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाएगी। तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन स्टाफ को मुस्तैद रहना पड़ता है। हमारे साथ हैं सिविल अस्पताल की पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हरकीरत कौर। इनसे बात करते हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर अब अपना डोप का टेस्ट करवाने आ रही हैं और क्या स्थिति है उनकी। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा दसो कि हजे तक किन्ने लेडीज़ के टेस्ट तुहाडी लैबोरेटरी तक हो चुके हैं? ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀਏ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਫੀਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਵਰੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ। ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 3500 3700 ਦੇ ਲਾਗੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬੈਨ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਯੂਜ਼? ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਕੁਝ ਮੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ 10 ਡਰੱਗਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਪ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 60 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਲਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਡੋਪ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਜਾਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ये इन्होंने बताया, देखिए इन्होंने बताया कि दलाल कुछ यहाँ पर सक्रिय हैं। हमारे साथ लेबॉर्ट्री के जो यहाँ पर लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हैं और एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान भी हैं राजेश शर्मा, उनसे बात करते हैं कि ये मामला जब आता है, क्योंकि सारा सारा कुछ ये डॉक्टर हकीरत फिर उनको बता देती हैं कि क्योंकि ये बाहर अधिक नहीं जा सकती, तो राजेश शर्मा से ही मदद ली जाती है। बात करेंगे राजेश शर्मा के साथ। हमारे साथ हैं राजेश शर्मा। किस तरह दलालों पर भी नज़र रखनी पड़ती है, इनसे बात करेंगे कि इन्हें क्या क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। शर्मा जी थोड़ा दसना, जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਰਲ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਰੂਰਲ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਜੈਸਾ ਅਜਨਾਲਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ OPD ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 3 ਫੋਟੋਜ਼, ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਯੂਰਿਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰ ਵੀ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੀ ਸੀਗੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਲਾਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 5000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ 7-8 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ 7-8 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ DCP ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ, ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 101 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ DCP ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤਦ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸੌਕਸ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਗਲਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਕਸ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਦਾ। ਉਹਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। SMO ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ DCP ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇੱਕ DC ਆਫਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਪੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਦੀ DC ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਕਾਰਡ ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯੂਰਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਲ ਨਾਟ ਰਿਸੀਵਡ। ਸੈਂਪਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਪਕੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਰਿਨਾਊਂਡ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਟੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੂਵ ਸੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30% ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, 5-5 6-6 ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮੇਜ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਇਰੇ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ 20 ਜਾਂ 30,000 ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿੰਨੇ? 5,000, 7,000, 8,000। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਸੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਤੱਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 4 ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਸ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਰਿਪੋਰਟਸ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ पूरा एक्टिव है। देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि पहले तो पूरा चेक यहाँ पर रखा जाता है सिविल अस्पताल में, लेकिन कुछ दलाल सक्रिय हैं जिसे ये ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ हैं एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश शर्मा, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं और ऐसे जो केस हैं उन पर इनकी खास नज़र रहती है। शर्मा जी थोड़ा दसना भी किस तरह ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਡੌਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 2,000 ਦੀ 5,000 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਬਾਗ ਥਾਣੇ SHO ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਦੇ ਖੂਜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ SHO ਆ ਜਾਂ IO ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਰਪਸ ਤੇ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਫੜਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। 2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਜਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜਦੀ, ਉਨ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਆ ਕਰਦੀ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਿਆਂ, ACP ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ?
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਮਬਾਗ ਥਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਜੇ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਇੱਥੇ ਭੱਜਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੋਲਮਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈ ਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ, ਸੂਰਜ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸ 4 ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋर्टां ऑनलाइन करवानी चाहिए, ताइयों कुछ सुधार हो सकता है इसमें। ये देखिए, ये एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं तमाम, और ये जो यहाँ पर आते हैं लोग डोप करवाने के लिए, ये सक्रिय तो बहुत रहते हैं, लेकिन वो भी बड़ी चालें अपनी चलाते हैं कि किस तरह कोई ना कोई एजेंट पकड़, कोई बंदा ऐसा पकड़ लिया जाए जो उनकी रिपोर्ट गलत को ठीक कर दे। कई महिलाएं भी ऐसी आती हैं जिनके पास असला है और वो भी पॉजिटिव आ चुकी हैं, उन्हें सेक्रेटरीज के पास भेजा जाता था, जैसे जा चुका है, जैसे हमने पहले डॉक्टर से बात करी है। इनका ये कहना है कि हम शिकायत करते हैं, हम तो पुलिस को शिकायत कर सकते हैं भी कौन बंदा खराबी कर रहा है, हमारे पास कोई और ताकत तो है नहीं, पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करती है। हमारी भी पुलिस कमिश्नर से यही दरख्वास्त है, यदि कोई शिकायत करता है, क्योंकि पहले तो लोग शिकायत करने के लिए आगे नहीं आते हैं, हर कोई कहता है कि मैं दुश्मनी क्यों डालूं किसी के साथ। अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, वरना लोगों का मनोबल गिरता रहेगा। ये तो सरकारी मुलाजिम है, अगर इनका मनोबल गिरेगा तो फिर जनता को कैसे इंसाफ मिलेगा? सिविल अस्पताल से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।